یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں. علماء فرماتے ہیں کہ دو خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں. ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں، اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ دو سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی. کیسے بھلا کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فرعون نے وہ پتھر رکھے، مجھے خدا مانو، انکار کر دیا، اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فرعون کی بیوی کا، کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے، وہ تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ، لیکن اپنے قریب دینا. وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو. بس اب میں بہت تھک گئی ہوں، ان ظالموں سے مجھے نجات دلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا جب وہ جانے لگی دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں. کہا نہیں، اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا. اللہ کے قریب، سب سے قریب، اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے؟ رسول اللہ کی. اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے. آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا اجر ضرور ہو. تو سارا مال لگا دیا کہ سیالکوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں، اے اللہ مجھے اپنا اجر اس میں بھی چاہیے. تو یہ دو موسٹ انٹیلیجنٹ ویمن آف دیئر ٹائمز. تو جب مال خرچ کرو میری بہنوں، اللہ نے آپ کو بڑے دل دیے ہیں، یہ سوچ کے خرچ کرو یا اللہ یا اللہ یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے، کوئی حافظ پروان چڑھے، کیا پتا میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو، قیامت کے دن پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملے. خیر میرے دوستو، اسی طرح سے وقت چلتا رہا. میری زندگی کے 5 سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ 5 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا، جس دن مولوی صاحب کو ملا نا اس کے بعد کہ یہ 5 سال گزر گئے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں جاؤں گا، آج کے بعد نہیں جاؤں گا. تو مجھے فون کس کا آتا ہے؟ ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے. حضرت جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے، 2002 کی بات کر رہا ہوں، 2003 کی بات کر رہا ہوں. جمالی صاحب کا فون آتا ہے، ان کے ملٹری سیکٹری کا. وہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے، وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اس کی پہلی ہوتی. میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں، میں تو اب نہیں گاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے، بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا، نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا، اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی. میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. جی فرمائیے. میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ ہاں جی مجھے منظور ہے. ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفارمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب، اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے. شیخ رشید صاحب کا چلہ لگا ہوا ہے بائی دا وے، اور ان کا چلہ 1970s میں لگا ہوا ہے. اگر کبھی ان کے چلے کی کارگزاری سنے بڑا ایمان بڑھتا ہے. وہ اس وقت کے رائیونڈ کے قصے سناتے ہیں جب رائیونڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی. مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے. اللہ نے شیخ رشید صاحب سے
दावत की लाइन के बड़े खैर के काम लिए। आपको पता है एक मरतबा इस्लामाबाद में इजाजत नहीं मिल रही थी इज्तिमा की इजाजत नहीं मिल रही थी। एक दफा हालात खराब थे, अल्लाह ने ये काम उनसे लिया। ये गए उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के पास। मैं गारंटी लेता हूं इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा सर, इनको करने दें। मैंने कहा सर आपने तो एक ही दफा ऐसा छक्का मारा है, पता नहीं कितना बड़ा अजर मिला होगा। 3 लाख बंदा जमा हुआ, 3 दिन अल्लाह की बात हुई, वहां क्या क्या बात हुई, सैकड़ों जमातें निकल गई, सब आपके खाते के अंदर। बड़े खुश थे ये बात सुनकर, बाकी मुझे मिला होगा। मैंने कहा सर आपने तो वो छक्का मारा है कि हम में से किसी को ही मिलना होगा ये। हाँ, शेख रशीद साहब बैठे हुए थे, वो मुझे देखकर बड़े खुश हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये खुद भी तबलीगी हैं। तो ये दोनों हजरात बैठे हुए थे। मैं जब जा रहा था उधर, ऐसे आसमान को देखता हुआ जा रहा था, या अल्लाह ऊपर से आसमान खोल के तू कह दे जुनैद कोई बात नहीं, तू गा ले। मैं जिंदगी भर मौलवी इमरान बशीर, तारिक जमील साहब किसी की नहीं सुननी मैंने। उसके बाद एक मर्तबा कह दे। मेरे दोस्तों यकीन करो आसमान नहीं खुला और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर जी हमने आखिरी मर्तबा दिल दिल पाकिस्तान गाया और वापस आ गया। जिंदगी अब तो 8:45 बज गए, चलो अब बात यहां तक ही रखते हैं, अल्लाह आप लोगों का बैठना कबूल करे। असल हालात उसके बाद शुरू हुए, जो बड़े बड़े हालात आए ना, वो फिर कभी आऊंगा तो सुना दूंगा। आज जी बिल्कुल सुनाऊंगा नात आपको, इसीलिए मुझे ख्याल आया 8:45 हो रहे हैं, तो बहनों और भाइयों को नात सुना दूं। तो यार वो सुनो, वो मैंने बीच में एक बात बोली है ना, वो बीवी, मैंने मेरे मुंह से निकला ना भी वो, अब तो आजकल तो बड़ा डर लगता है ना। हाँ, मैं आप लोगों से नहीं, ये जब जाएगा ना नेट के ऊपर, हाँ आजकल तो तुम्हारे भाई के बड़ी जान के दुश्मन हुए हैं लोग। अच्छा, और पता है दुश्मनी भी देखो यार, दुश्मनी भी वो कर रहा है जिसके लिए बोल रहा हूं मैं, वो कर रहे हैं। मैं तो हमेशा बात की है तो औरत की हुर्मत की बात की है कि अल्लाह ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की औरतों को यहां रखा है, यहां मर्दों से ऊपर रखा है। हाँ, इज्जत दी है तो इस दीन ने दी है भाई। हाँ, मैं तो उनकी हुर्मत की जब बात करता हूं, ये मैं जानता हूं कि हमारी खवातीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दिल से इस बात पर मेरी इज्जत करता है, इस बात को मैं जानता हूं। लेकिन जिनको ये बात चुभती है, जाकर दावत का बोल हर एक थोड़ी कबूल कर लेता है। दावत का बोल, वो तो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को तो अल्लाह कह रहे नाक़तुल्लाह, वो मेरी ऊंटनी थी, उसको मार दिया लोगों ने, जालिमों ने। हाँ, जो कि अल्लाह की निशानी थी, और कौम समूद में से एक इंसान जानता था ये अल्लाह की निशानी है, लेकिन चलती फिरती दावत थी इसलिए उसको भी नहीं छोड़ा लोगों ने। तो ये मुझे पता है, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं आपको कि मेरा जो भी बोल है वो आपकी इज्जत और हुर्मत को ऊंचा करने के लिए है। इसकी वजह से अगर कोई नाराज भी हो जाए ना मेरे से, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। क्योंकि जैसे मेरी माँ थी ना, आपकी माँ भी मेरी माँ है। मैं आपकी माँ को अपनी माँ समझता हूं, जैसे मेरी अपनी बहन है मैं आपको अपनी बहन समझता हूं। तो अगर हम ही नहीं करेंगे इस हुर्मत को, अगर हम ही पामाल कर देंगे, फिर और कौन रखेगा? वेस्ट तो भूल गया है इस बात को। ये तो हम हैं जो उनको दिखाते हैं कि भाई औरत की क्या हुर्मत और इज्जत है। इसकी वजह से बहुत बड़ा मजमा नाराज भी हो जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया।